پہلی حر تحریک 1830 میں پیر صبغت اللہ شاہ اول کے دور میں شروع ہوئی۔ دوسری حر تحریک سن 1847 میں سید حزب اللہ شاہ تخت دھنی کے دور میں شروع ہوئی۔ حر تحریک کا تیسرا مرحلہ سن 1895 میں چلایا گیا، جبکہ چوتھے مرحلہ میں پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی المعروف سوریہ بادشاہ نے 1928 میں حر تحریک کی بنیاد رکھی۔ حروں نے انگریزوں کے خلاف متعدد مرتبہ علم جہاد بلند کیا اور سندھ پر انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی کافی عرصہ تک چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں حروں نے بغاوت کی تو انگریزوں نے اسے بڑی بے دردی سے کچل دیا اور سید صبغت اللہ شاہ راشدی ثانی کو 1943 میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کے فرزند شاہ مردان شاہ دوم کو تعلیم و تربیت کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ پیر صاحب قیام پاکستان کے 3 سال بعد وطن واپس آئے اور اپنے والد کی مسند پر بیٹھے۔ حروں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی داد شجاعت دی اور سندھ کے محاذ پر دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ باب الاسلام وادی مہران کا جنگ آزادی سے لے کر تحریک پاکستان میں بڑا نمایاں کردار رہا۔ ہندو، سکھ اور پھر انگریزوں کے خلاف پیران پگاڑا اور ان کے حر مجاہدین کی ایک صدی پر محیط جہاد مسلسل کو تحریک آزادی سے جدا کرنا لاکھوں شہید حر مجاہدوں کی روحوں کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ انگریز کو صوبہ سندھ میں حر تحریک کے خلاف 2 مرتبہ مارشل لا لگانا پڑا، مگر حالات سازگار نہ ہو سکے تو حروں کے روحانی پیشوا حضرت سید صبغت اللہ شاہ راشدی ہاشمی حسینی جیلانی کو 20 مارچ 1943 کو تختہ دار پر لٹکا کر شہادت کے منصب عظیم پر فائز کیا۔ آپ کے گھروں، مدرسوں اور مسجدوں کو ہوائی حملوں سے تاراج و پامال کر دیا، مگر حضرت پیر صاحب پگارو کا مریدوں کو بخشا ہوا جذبہ انگریز کی توپوں اور جہازوں کے بارود کو نامراد کرتا رہا۔ پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا، مگر حر مجاہدین انگریزی قانون کے تحت مجروم و مفسد ہی بنے رہے۔ 1952 میں جب شہید زادوں نے مادر وطن میں قدم رکھا تو اپنے عظیم شہید والد کے جانباز غازیوں، سالاروں اور مجاہدوں پر لگی پابندیوں کو بھی ختم کرایا۔ اب حر جماعت عظمت وطن کی پاسبان اور دین کی نگہبان فورس میں تبدیل ہو چکی تھی۔ عددی اور عسکری برتری کے نشے میں بدمست بھارتی سنہا نے پاک سرزمین کو اپنے ناپاک قدموں تلے روندنے کا خیال خام لے کر جب لا الہ الا اللہ کے حصار میں داخل ہونے کی جسارت کی تو محمد الرسول اللہ کے جاں نثار سامنے چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ پنجاب کی طویل ترین سرحد کی داستانیں تو زبان زد عام ہیں، مگر وادی مہران کی شہادت گاہوں کے قصے ہم تک کم کم پہنچے۔ افواج پاکستان پنجاب کے طویل بارڈر پر دشمن کے مقابل نبرد آزما تھی، مگر جنوبی پنجاب سے منسلک شمالی سندھ سے لے کر سندھ کے جنوب تک اور جنوب سے تھرپارکر تک کے طویل ریگستان کے تحفظ کے لیے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے حروں کے پیشوا اور سالار حضرت شاہ مردان ثانی پیر صاحب پگارو سے مدد طلب کی۔ جواب میں قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ جتنے ہتھیار دو گے اتنے مجاہد عرض وطن کی حرمت پر مر مٹنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ سخی محمد مہران راوی ہیں کہ 1965 کی جنگ کے دوران میں اخبارات میں جب حضرت پیر صاحب کا حکم نامہ جاری ہوا، مجاہدوں، دشمن نے ہم پر حملہ کر کے اسلام کی سربلندی اور وطن کی سالمیت کو چیلنج کیا ہے۔
आप लोग उमरकोट पहुँचे, जहाँ अहम खिताब हुआ। उस पर तहरीक आज़ादी के वो शेर जो सैयद सिबगतुल्लाह शाह शहीद के साथ अंग्रेज़ों से तारीखी मार्का आराई में शामिल थे, अपने अजीमुल मर्तबत मुर्शिद की शहादत का सदमा उठाए अपने ज़ख्मों को करेदते हुए उमरकोट के मैदान में पहुँचे। हुर हुक्म मेरे नाना ने सुना तो अपने सीने पर हथियार सजाकर निकले। कौम के बेटे ने दरियाफ्त किया, बाबा ये क्या है? मुजाहिद ने जवाब दिया, काफिर वतन अजीज़ पर चढ़ आए हैं, हमें हुसैनी जज्बे दिखाने हैं। बेटे ने कहा, बाबा जान आप दरगाह शरीफ के अमूर संभालो, हुसैनी लश्कर में आपका सरफरोश बेटा जाएगा। बेटे का जज्बा देखकर बाप बेअख्तियार बोले, शाबाश मेरे लाल, तेरी माँ ने तुझे आज मुर्शद के हुक्म और वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए पैदा किया था। तुझे अल्लाह की अमान और पीरों का साया। खुशा किस्मत के बेटे ने शहादत पाकर वतन की इज्जत रख ली। हुर मुजाहिदीन के घरों में झगड़े खड़े हो गए, क्योंकि हर पीरो जवां शौक़ शहादत से मसरूर महाज पर पहुंचना चाहता था। बुजुर्ग अपने बालों को स्याह करके जवानों में शामिल होने लगे। रावी का कहना है कि पूरी हुर जमात में अजब समा था। घरों में शादी के गीत गाकर जवान बेटों को रुखसत किया जा रहा था। लोग हैरान थे कि अजब जज्बा है, बेटे जान कुर्बान करने जा रहे हैं तो घरों में शादियाने बजाए जा रहे हैं। 9 सितंबर 1965 का दिन मुजाहिद जौक दर जौक उमरकोट पहुँचे। इस मार्का गाह में मौजूद आफ्ताब निज़ामानी लिखते हैं कि हज़रत पीर साहब के महाज जंग पर मौजूदगी से मुजाहिदीन के जज्बे आसमान से बातें करने लगे। मुजाहिदीन से खचाखच भरा किला उमरकोट भीज पगारों और नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा। उमरकोट के मारूफ कला पर जब मुजाहिदीन जमा होना शुरू हुए तो हुकूमती हथियार कम पड़ गए। हुर मुजाहिदीन कतार दर कतार बढ़ते गए। रावी फ़कीर सहराब राजड़ ने बताया कि हुक्म मिलते ही दरगाह आलिया पर पीर जगोट में हुर मुजाहिद मौजूद अपने मुर्शिद आली मर्तबत से जहाद पर जाने की इजाज़त के लिए बेकरार नजर आते, मगर हज़रत पीर साहब ने फरमाया कि तुम मेरी औलाद हो, बग़ैर हथियारों के कैसे दुश्मन की तोपों के सुपुर्द कर दूं। सोहराब फ़कीर ने अर्ज़ की कि किबला साईं, हमें हथियारों की नहीं आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हम दरख्तों के डंडों को हथियार बनाकर दुश्मन से निमट लेंगे। कला उमरकोट में मुजाहिदीन के रेले थे कि समंदर की लहरें थीं। हज़रत पीर साहब पगारों ने हालात का बागौर जायज़ा लेते हुए जंगी हिकमत अमली मुरतब की। सारी हुर फोर्स के अस्करी क़यादत बज़ात खुद करने का फ़ैसला फरमाया। फिर जंगी इलाकों और हुर लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। शुमाली सिंध से जनूबी पंजाब की तवील सरहद पर अपने बिरादर असगर सैयद नादर अली शाह राश्दी को लश्कर का सालार बनाकर दुश्मन पर यलगार करने के लिए भेजा, जबकि जनूबी सिंध और थरपारकर के महाज की कमान खलीफा शहीद अमीन मैंगरियो के सुपुर्द फरमाई। जंग के दौरान में हुर मुजाहिदों ने अपने मुर्शद व मुरब्बी हज़रत पीर साहब पगारों को हर महाज पर अपने हमराह पाया, जिससे उनके जोश व जज्बे ने वो तारीख़ रकम की जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। मिल्लत पाकिस्तान के इन फर्जंदों के जनूबी पंजाब से शुमाली सिंध थरपारकर के साथ जनूबी सिंध के महाजों पर जदीद तरीन असलहा से लैस एक बड़ी फ़ौज को न सिर्फ अपने इलाकों में दाखिल होने से रोकने में कामयाब हुए, बल्कि एक वसी भारतीय खित्ता अर्ज़ पर सब्ज़ हलाली परचम लहराकर दुश्मन के दिलों में इस्लामी लश्कर की हैबत व जलालत के गहरे नक्श सब्त कर दिए। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।